The academic procession is led by revered Swami Atma Priyanandaji Maharaj, Vice Chancellor RKMVU. He is accompanying the chief guest of today's function, Professor Santosh Panda, Chairperson NCT New Delhi, followed by Swami Abhiramanandaji Maharaj, Secretary SRKMV and Administrative Head of RKMVU Coimbatore, Dr. Mail Swami Annadurai, Director ISRO Satellite Center, Swami Hariharanandaji Maharaj, Officiating Registrar of RKMVU, and Dr. A.M. Murthy, Vice Chancellor TNPESU. In twos, Brahmachari Paramartha Chaitanyaji Maharaj, Assistant Admin Head of FDMSC, GP and Fixer, and Dr. N. Muthaiya, Honorary Dean of the FDMSC in twos. Dr. Algesan, HOD of GP, and Swami Tatprabhanandaji Maharaj, Assistant Admin Head of FAR in twos. Swami Kirtipadanandaji Maharaj, Deputy Controller of Examinations, and Dr. Sridhar, HOD of Fixar, followed by faculty members. I request the dais volunteers to greet the dignitaries by presenting them flower bouquets. Swami Atma Priyanandaji Maharaj by Mr. Vivek Singh. Professor Santosh Panda by Mr. Harish. Swami Abhiramanandaji Maharaj by Mr. Prasidan. Dr. Mail Swami Annadurai by Mr. Radhakrishnan. Swami Hariharanandaji Maharaj by Mr. Ramachandran. Dr. A.M. Murthy by Mr. Manigandan. Thank you, volunteers. सकलकलावाणिये शरणं ताये संगीत वीणा पाणिये अम्बा सकलकलावाणिये शरणं ताये इकमुம் பரமும் நல்ல சுகமளிக்கும் கல்வியை இகமும் பரமும் நல்ல சுகமளிக்கும் கல்வியை எங்களுக்கு அருள்வாய் மங்கள செல்வியே எங்களுக்கு அருள்வாய் மங்கள செல்வியே சகல கலாவாணியே சரணம் தாயே संगीत वीणा पाणिये अम्बा सकल कलावाणिये शरणं ताये अरंपोरुள் இன்பமும் ஆற்றலும் ஆண்மையும் அரंपोरुள் இன்பமும் ஆற்றலும் ஆண்மையும் ஆத்மஞானமும் பூத்து புகழ் சிறக்க ஆத்மஞானமும் பூத்து புகழ் சிறக்க திடம் பெற்ற வீரராய் திருவுடை தீரராய் திடம் பெற்ற வீரராய் திருவுடை தீரராய் தேசநலோ கருத திவ்யவரம் அருள்வாய் தேசநலோ கருத திவ்யவரம் அருள்வாய் சகல கலாவாணியே சரணம் தாயே சங்கீத வீணா பாணியே அம்பா சகல கலாவாணியே சரணம் தாயே தூய்மையோருக தூய்மையோருக
தூய்மையுருக தூய்மையுருக வாய்மனையாக்கை தூய்மையுருக வாய்மனையாக்கை தூய்மையுருக மனத்தை அடக்குக மாறனை வெல்க மனத்தை அடக்குக மாறனை வெல்க சினவெறியொழிக சீலம் போற்றுக சினவெறியொழிக சீலம் போற்றுக எல்லா உயிர்க்கும் இனியன செய்க எல்லா உயிர்க்கும் இனியன செய்க நல்லன நாடுக நல்லினம் சேர்க நல்லன நாடுக நல்லினம் சேர்க அன்பே செய்மில் அறவழி நடமில் அன்பே செய்மில் அறவழி நடமில் இன்பமாகும் எல்லா உயிர்க்குமே இன்பமாகும் எல்லா உயிர்க்குமே தூய்மையுருக தூய்மையுருக வாய்மனையாக்கை தூய்மையுருக. The ancient Indian tradition has remarkable convocation address, vows and exhortations by the Acharya to the graduating students on the occasion of their leaving the Guru Griha, the home of the teacher. This life-giving message from Taittiriya Upanishad will now be chanted by the revered monks of the Ramakrishna Mission Vidyalaya, and the English translation thereof is presented along with that. श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम वेदमनुज्ञाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि
नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया शनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु. It's our rich tradition and culture to light the auspicious lamp, the Kuttu Vilakku, signifying knowledge so as to mark the inauguration of any ceremony. May I now call upon the dignitaries on the stage and a PhD scholar to light the Kuttu Vilakku. Western Kuttu Vilakku, lighted by Professor Santosh Panda, Swami Abhiramanandaji Maharaj, Dr. Miles Swami Annadurai, Swami Hariharanandaji Maharaj, and Dr. S. Algesan. Eastern Kuttu Vilakku, lighted by Swami Atma Priyanandaji Maharaj, Dr. A. M. Murthy, Brahmachari Paramartha Chaitanyaji Maharaj, Dr. N. Muthaiya, and Dr. Shruti Bovate. Our Vice Chancellor, Swami Atma Priyanandaji Maharaj, will deliver the welcome address. I would like to present his brief biodata. Inspired by Ramakrishna Vivekananda ideology, revered Swami Atma Priyanandaji Maharaj joined the Ramakrishna order of monks in 1978. He was posted at Ramakrishna Mission Vidya Mandira, a premier college of Ramakrishna Mission at Belur Math, where he taught physics for nearly 25 years, besides serving as vice principal and principal for 19 years. Before becoming a monk, Swami Atma Priyanandaji Maharaj completed his doctoral program leading to PhD degree from the Department of Theoretical Physics, University of Madras, Chennai in 1975. He acted as resource person in several national and international yoga conferences in Italy and as a member of the Elijah Board of World Religious Leaders, an arm of Elijah Interfaith Institute, a global organization working for interreligious understanding and peace. He was an invited speaker at the Parliament of World Regions, organized in Melbourne, Australia in December 2009,
on the training of religious leadership in a multi-religious world. He has visited Israel, Morocco, Dubai, Abu Dhabi, United Kingdom, Brazil, and the United States, along with Italy and South Africa. Currently, Revered Swami Atma Priyanandaji Maharaj is the Vice Chancellor of Ramakrishna Mission, Vivekananda University since 2005. Now, I respectfully request Swami Atma Priyanandaji Maharaj, Vice Chancellor, RKMVU, to welcome the gathering. Om Yaschandasa Mrishabho Vishwarupa Chandobhyodhyamrita Atsambabhuva Samendro Medhaya Aspranotu Amritasya Devadharano Bhuyasam Shariram Me Vicharshanam Jihva Me Madhumattama Karna Abhyam Bhuri Vishruvam Brahmanah Koshosi Medhaya Pihitah Shrutam Me Gopaya Om Shanti 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 Vanagi Mannagi Vadiyagi Voliyagi Unagi Uiragi Unmayima Yinmayima Ikkonagi Yan Yanadayan Ravaravare Kuttattuvanagi Nindrayai Yan Solli Vartuvane. Professor Santosh Pandaji, who is the chairperson of the National Council of Teacher Education, presiding over the teacher education of the country, general education as well as physical education. All of you know that teacher education in our country is undergoing sweeping changes for the better, and teachers are the backbone of the education system of any country. Educational system, particularly in the higher education, does not consist merely of the infrastructure, the classrooms and the facilities which you have, the information technology facilities, but it is vitally dependent upon two huge, strong pillars. One is the faculty, the other is the students. The Acharya who teaches and the Sishya or the Antyavasi who receives education. So you can know how important is teacher education to educate the educators. Swami Vivekananda very finally said, bring light, bring more light to the uneducated and bring greater light to the educated, because it is they who need it much more than the uneducated. So how to educate the educators is the theme of the National Council as a regulatory body which has been mandated by the Parliament of India to regulate and keep the quality of teacher education. We are extremely grateful to him to have readily accepted our invitation to be the guest in chief this afternoon and to deliver the convocation address, because as you know, this particular campus of the Ramakrishna Mission Vivekananda University is very largely devoted to teacher education of various kinds, particularly the special education and the physical education. So we are thankful to him, we welcome him very heartily. He is a great friend of ours besides anything, and he has been serving in the academic council of this very nascent university when we started our, from the inception, when we started our journey in the name of Swami Vivekananda. He has been with us and he has been helping us since the beginning. Sir, we welcome you very heartily for this convocation, and we expect to hear from you words of wisdom born not of mere theoretical study,
but deep insight through practice, experience, and implementation on the ground. We are also grateful to Dr. Mayilswamy Annadurai, who is well known to all of you. He is not only a scientist, as you know, of the Indian Space Research Organization, involved in several projects, but he is also a great Tamil poet, as you will know very soon. Netru, Indru, Nalai. ரொம்ப கவித்துவபூர்ணமாக ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருக்கிறார் அவர். நேற்று என்ன நடந்தது, இன்று என்ன நடக்கிறது, நாளை என்ன நடக்க வேண்டும், என்ன நடக்கும். So we are very happy. Yesterday, today and tomorrow, that is how the time flows. Time has been defined as that mysterious entity which flows from the past through the present into the future. You call it the light cone or the time cone. You know the Shiva's Damaru, which Shiva Udukka irukalla, the Shiva beats with the Damaru. The significance is the time past goes up to minus infinity, and it converges into the present, which is just a point without any dimension, and you move over into the future, which is once again infinitely vast. And Shiva, the great God, holds the present and manipulates and strikes his drum in the past and the future, holding the present intact. That is the significance of the Damaru. Netru, Indru, Nalai is, we are very eagerly expecting what he would say on this. What has been written, distributed to all of you, is a piece of marvelous poetry, and he is very eager to come to Ramakrishna Mission whenever we request him, and he has flown all the way from Delhi to be present in this function. We very heartily welcome Dr. Annadurai for this function. Dr. A.N. Murthy very recently has taken charge of the Tamil Nadu Sports University, and this particular institute, the Ramakrishna Mission Vidyalaya, has a very old college of physical education named after Maruti, Hanuman Anjaneya, who could, as you know, just lift mountains like that. So we want to produce people like Anjaneya, Hanuman. Of course, you can't lift mountains, but you can cross over mountains. Physically strong, mentally extremely agile, and spiritually highly elevated. This was Swami Vivekananda's conception of his followers. Heart to feel, brains to conceive, and hands to work. The head, hand, and the heart, the bhakti, jnana, and karma, blended together harmoniously, and all the three of them enveloped by what is called yoga, or concentration of mind. So Dr. Murthy has taken charge very recently. He is a great friend of ours. As you will know very soon, he has a lot of experience in the field of sports education, physical education. He is the chair of several committees of the National Council of Teacher Education, particularly with regard to sports. We are very fortunate that we could get him, and he has been able to be present here and say a few words on this occasion. Sir, I very heartily welcome you on this occasion. And we have on the stage several well-known faces which I do not need to introduce to any of you. Swami Abhiramanandaji, who is the secretary of the Ramakrishna Mission Vidyalaya institutions, and he has been associated with this institution for a very, very long time, and now he is the helm of affairs. He has been the pillar of support to this university. He has the vision, he has the courage, and he has the capacity to be able to implement the vision which he has in his mind. And I offer my respectful salutations and pranams to him.
Swami Hariharanandaji, who is here for the first time, is the Deputy Registrar of the Ramakrishna Mission Vivekananda University at its headquarters at Belur Math, and he is now officiating as a registrar. And Brahmachari Paramartha Chaitanya, who is a Brahmachari, looking after the faculties of disability management and special education, as well as general and adapted physical education and yoga, assisting Swami Abhiramanandaji. He is also on the dais. We have the Dean of the Faculty of Disability Management and Special Education, Dr. Muttaya, and we have Dr. Alagesan, who looks after the physical education part of it. So I welcome all of you. Dr. Mani Anna, who is well known to some of the senior people, and who has been the pioneer in this institution to have started this disability movement. So let's give a big hand to Dr. Mani. Although he is formally retired but not tired, he travels all over the world and he looks after a huge international organization for the visually impaired. He is an old friend. He is a friend of Dr. Panda also. He was the person who initially was serving as the Dean of the Faculty of Disability Management and Special Education. He pioneered the whole thing. He prepared the plans for the university. And we gratefully remember your contribution, sir. And one person we constantly remember on this occasion is Sri Avinashalingam Ayya, whose dynamism and vision has made this huge institution possible. His sacrifice, devotion, and his great affinity to the Ramakrishna ideology and movement. He requested the authorities of the Belur Math at that time to take over this institution which he built up, literally with blood, toil, tears and sweat. How much of struggle he went through, and Dr. Maniyanna used to tell us how he encouraged him, he was a young boy at that time, to start this new movement in special education which was very rare at that time. He encouraged him to start this institute, and over the years it grew into a great cross-disability center, unique of its kind in India. So in his honor, we have instituted Avinashalingam Memorial Lecture every year during the convocation, and the first Avinashalingam Memorial Lecture was delivered last year by Dr. Jayanti Ravi, and today our Dr. Mailsami Annadurai, he will deliver the second Avinashalingam Memorial Lecture. We also remember with great gratitude Swami Vimuktanandaji Maharaj, who was also a disciple of Swami Shivanandaji as Avinashalingam himself was, who was the person who constantly envisioned and dreamt about the Vivekananda University. Vivekananda University, as all of you know, was envisioned by Vivekananda himself. And therefore, I tried to persuade the Ministry of Human Resource Development as well as the University Commission into believing that this university is more than a century old. They said, how can this university be a century old? It was started in 2005 with a notification by the government of India. Then I argued that this must have been born actually on paper in 2005, but it was envisioned by Swami Vivekananda as 1902, and this was born in the mind of Vivekananda, and you should count the births of this university from 1902. And interestingly, by mysterious reason, the government accepted our argument. I hope something good will come out of it. Swami Vivekananda passed away, as you know, on the 4th of July 1902 in Mahasamadhi, having decided to pass away on 4th of July. It is recorded in his life that he asked for the almanac, the Panjangam, the Panjika, and then he was going through the various dates. When he came to 4th of July, he stopped and said, all right, take it back. Just like we book
the train tickets and the plane tickets, he booked his ticket back to wherever he belonged, the Saptarshi Mandala, on the 4th of July 1902. And just a couple of hours before he passed away, he had a long walk with his very dear brother disciple, Swami Premanandaji, who was called Baburam Da. He was slightly older. Then, walking along the Belur village, it's recorded, he showed the lands and said, here a university should be started. And what kind of university did he envisage? He himself spelt it out in Bengali. I translated for you into English. Being rooted in the ancient spiritual wisdom of contemplation and meditation and spirituality of ancient India, at the same time blending it harmoniously with the modern science and technology, we should have a university where men and women will be prepared with impeccable character, with head, hand and heart harmoniously combined. All of you know that in 1893, Swamiji traveled to Chicago for that famous Parliament of Religions, which discovered Vivekananda and the world platform, as it were. He was traveling in the same ship with Sir Jamshedji Tata. Tata was not very famous at that time. He was a very enterprising industrialist. Swamiji spoke to him for a long time about how India should be developed. And there he made a statement. Why don't you start an institute in India for science education and higher science research? Because the British will never allow the Indian young men and women to be exposed to higher education, particularly science and technology. We should have an institute of our own. Jamshedji caught this idea very deeply, and he writes to Swami Vivekananda after coming back. His original letter is available in the archives at Belur Mutt, where he writes, Dear Swami Vivekananda, you may remember me as a co-traveler in the same ship in 1893 when we were traveling to Chicago, where you mooted the idea of starting an institute for science education and research in India. I have taken up the idea very seriously, and I am going to start an institute, I quote from his letter, where men will live with ordinary decency and cultivate sciences both natural and humanistic. Mark the words, both natural and humanistic. He was thinking of a very, very different kind of science in which modern science and technology will be happily and beautifully blended with contemplation and ancient spiritual wisdom of the rishis. And he said, I can't think of a greater general for this cause than Swami Vivekananda himself. Would you please care to take up this project and take it forward? Vivekananda, of course, could not agree, at least for two reasons according to me. One, his focus was entirely different at that time. Two, he said he was preparing for death. So the idea was dropped at that time, but Jamshedji prepared all the plans. He passed away in 1910, Swami Vivekananda himself having passed away much earlier, 1902. It was thought the idea will ultimately die out. Thanks to some of the Western disciples of Swami Vivekananda like Ms. Josephine MacLeod and Sister Nivedita, this idea was taken forward. The British government was opposing this idea tooth and nail, but by the will of God, this came into being. That used to be called the Tata Institute. The Maharaja Mysore gave a huge piece of land in Karnataka, and that is now one of the most famous research institutes in India, called Indian Institute of Science. That owed its origin to Vivekananda's idea of having an institute of that kind. Swami Vivekananda similarly conceived this university. 2nd of July 1902, when Nivedita went to see Swami Vivekananda, who was healing at Belur Mutt, wanting to ask his guru about some of the subjects that could be introduced in the then recently started school for girls
Because women's education was a taboo at that time. It was thought that women will be hopelessly spoiled if they went through the process of education. But Swamiji started the women's school, girls' school, 1897 on the Diwali day, the Kali Puja day. Sister Nivedita writes, Sharada Devi, the Holy Mother, was present. Swami Vivekananda himself was present. Swami Brahmananda was present. And Sharada Devi lighted a lamp to signify the dawn of a new era in which girls will be educated. Nivedita says, I can't think of a greater blessing than this gesture by Sharada Devi. And it is said that Sharada Devi spoke a few words of benediction. Mother never spoke anywhere outside. This was the only occasion which we get and record when Sharada Devi spoke a few words of benediction, blessing the Indian women for a higher education. Nivedita was terribly depressed sometimes. She could not take it forward. The girls wouldn't come to education. They'll come for a few days and run away. She had to go from home to home to home to pull girls back to education. Sometimes she was very rejected. She came to her guru on 2nd of July, 1902, to discuss some aspects of this newly started school. Swami Vivekananda listened for a long time and said nothing. Very unusual of him. And finally broke his silence by saying the following. You see, you may perhaps introduce these subjects, or perhaps not. My mind is no longer on such things. I am preparing for death. But you should have your meals with me today. When Sister Nivedita had eaten, Swamiji poured water on her hands to wash. She protested very much the disciple and said, Swamiji, I can't bear you do this to me. You are my guru. Swamiji smiled and said, you see, Jesus the Christ washed the feet of his disciples. Nivedita had it very much on her tongue to say, but that was the last time they ever met. Nivedita never met him again, and Swamiji passed away on 4th of July. On that historic occasion at Belur Mutt, Swamiji spoke elaborately about the future of Belur and the future of the Ramakrishna movement. He said, Nivedita writes, this is recorded by Miss Josephine MacLeod in her reminiscences, the spiritual impact which has come to Belur Mutt will last 1500 years, and this will be a great university. Do not think I imagine it, I see it. From that time onwards, the disciples and the followers and the monks, admirers of Swami Vivekananda had been wondering what kind of university Swamiji should have envisioned. Was it to be a monastic university? Was it to be devoted to only philosophy and religion? Was it to be devoted to the rural development, uplift and so on? What kind of university Swamiji envisaged was an unsolved riddle. Perhaps Swami Vivekananda himself did not know, because he was guided by a divine force to say what he said. Plenty of waters have flowed on the Ganges. Again and again the idea of the university used to surface. 1963, when Vivekananda's birth centenary was being celebrated on a very grand scale in India, Ramakrishna Mission prepared the plans for a university for boys and sent it to the government. On this occasion, we reverentially bow down to Swami Madhavanandaji, who was the president at that time, who called a press conference at Belur Mutt in those days, announced the starting of a Vivekananda University. Swami Vireshwaranji of revered memory, who was at that time the General Secretary, was a pillar of strength for this project. Swami Vimuktanandaji was given the execution of this project. The proposal was sent to the government, but the government very strangely rejected the proposal, saying, we can't have a university in any person's name. That was the thinking at that time. Even now, you may be amused to know, there are just only 2 universities in Swami Vivekananda's holy name. One is ours, and one is the Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthan, Yoga University, started by Dr. Nagendra
and the group of devoted followers of Swami Vivekananda at Bangalore. Lot of waters once again flowed down. The university idea surfaced and resurfaced, again got submerged. At one time it was thought that the university would never see the light of day. As we believe the great rishis, when they speak, they aren't mere words. As Vivekananda himself said, he was just seeing a university and not merely imagining it. 2004, the Ramakrishna Mission governing body once again drew up a proposal. The committee was formed. I was made the convener of this committee. We approached the central government, who said, you can permit us to start a deemed university, and what is the uniqueness of that university was the question. At that time, in the meantime, several centers of the Ramakrishna Mission had grown, and three important centers of the Ramakrishna Mission. One is the Ramakrishna Vidyalaya here where we are sitting, envisioned and executed by Avinashalingam Maya of revered memory. The second was the Ramakrishna Mission Ashrama at Narendrapur, which is a huge educational complex almost to this extent, started by Swami Lokeshwaranandaji and the inspiration of the headquarters at Belur Math and Swami Vivekananda. And the third was at Ranchi. We have a huge center, almost of this capacity, about 300 acres capacity, devoted exclusively to agriculture and rural development. Swami Yuktananda at that time was in charge. And each one of them, we have heard from the elders, envisaged a university. Avinashalingamaya requested the Belur Math repeatedly to allow him to start a university at Coimbatore. Lokeshwaranandaji Maharaj wanted to start a university at Narendrapur, and Swami Yuktanandaji wanted to have a university at Ranchi. Now, at every time Belur Math has told them, wait for some time, when the Vivekananda University comes up, all of them will be parts of this university. And we are extremely delighted that the dream has come true. The first off-campus center of the Ramakrishna Mission Vivekananda University is at Coimbatore. This Ramakrishna Mission Vidyalaya, which contains a huge basket of anything in education. Name anything in education, you will find it in Vidyalaya. That is the vision of the great founder. He was inspired by Ramakrishna Vivekananda and Swami Ramakrishnananda and Swami Shivanandaji. So here was developed a very unique faculty of disability management and special education, about which I spoke under Dr. Maniyanna was the pioneer. And we started our journey in this university with this as the first faculty, and later on we added the Narendrapur off-campus center, then the Ranchi off-campus center, and at Belur itself, as Vivekananda had envisioned, we have a combination of ancient Indian heritage and the modern science and technology. You have a school of mathematical sciences and a school of Indian heritage juxtaposed, mirror images of each other, even physically proclaiming, as it were, the blending of science and technology of the modern times and the spirituality of the ancient times as envisioned by Swami Vivekananda. We are just completing about 10 years of a journey, physical journey, and we believe that Swami Vivekananda is still present in spirit and is guiding us. I thank all the people, stakeholders as we call them, the monks and the faculty members, the devoted teachers and the students, their parents and the admirers of Swami Vivekananda's staff, and everybody who is connected with this university, particularly in this center of the Ramakrishna Mission Vidyalaya at Coimbatore, which is very unique in the sense that it contains all about education, giving people a comprehensive education. This idea of a comprehensive education, a holistic education, a complete education, which was envisioned by Swami Vivekananda, Rabindranath, Mahatma Gandhi, and great thinkers of India, is now become a reality. And interestingly, the Ministry of Human Resource Development, the Government of India, is once again trying to revive this idea, calling it from KG to PG, starting from primary school up to the university and post-doctoral education, how a single campus can give this holistic and complete education. So I particularly congratulate all the boys and girls who are receiving degrees and diplomas on this occasion, and congratulate the parents of this. I welcome all of you.
all the faculty members, all the monks, all the students, staff members, invited guests, and all the former faculty, welcome to all of you to this convocation. Swagatam, Suswagatam. Jayatu Vivekananda. Thank you, Maharaj. Now, I request Swami Abhiramananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyalaya, and Administrative Head of Faculties of Disability Management and Special Education, as well as General and Adapted Physical Education and Yoga, to deliver the introductory address. Dear and respected Dr. Santosh Panda, the guest-in-chief of today's convocation and the chairman of the National Council for Teacher Education, New Delhi, Swami Atma Priyananda Ji Maharaj, Vice Chancellor of our university, Dr. Mailsami Annadurai, Director of ISRO Satellite Center, Bangalore, and who has always been obliging us and attending our functions several times in this very auditorium before. Dr. A.M. Murthy, Vice Chancellor of Tamil Nadu Physical Education University, and who has been our very long time friend in association with our Maruti College for the last 50 years. Swami Hariharananda Ji, Registrar in charge of Vivekananda University. Dr. Muttaya, Honorary Dean of the Faculty of Disability Management and Special Education. Dr. Aragesan, Dean of the Adapted and General Physical Education and Yoga. Respected Swamijis from Vidyalaya and other centers of the Ramakrishna Math and Mission. Members of the, honorable members of the managing committees of Vidyalaya, heads of Vidyalaya institutions, faculty members of our Ramakrishna Mission Vidyalaya and the Vivekananda University, graduates who are going to be given certificates, awarded certificates today, and their parents. Namaskars to all of you. Swami Atma Priyananda Ji has very beautifully narrated the history of the origin of the and development of Vivekananda University. In the next 10 minutes, I am going to give a brief about the Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore. This center was started in 1930 by Dr. T.S. Avinasilingam Ayya Avargal, who was a disciple of Swami Shivananda Ji, and Swami Shivananda Ji was a direct disciple of Bhagavan Sri Ramakrishna. He was a brother disciple of Swami Vivekananda. And he was the second global president of the Ramakrishna Math and Mission. The foundation stone of the Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore, was laid by Mahatma Gandhi, the father of the nation, in the year 1934. And the center, the Vidyalaya, was affiliated to the Ramakrishna Mission in the year 1935. This institution, that is Vidyalaya, started with only one Harijan boy on its roll in 1930. Today, about 8,000 students are studying in the campus, with 2,000 staying in 8 hostels. The Vidyalaya includes a college
of General Education, a College of Physical Education, and a College of Arts and Science. All the three run courses from bachelor to doctoral levels. An Institute of Agriculture offering diploma course in agriculture and rural development. A Polytechnic College with civil, mechanical, EEE and information technology branches. An Industrial Training Institute with 10 trades. An English medium higher secondary school, a Tamil medium higher secondary school, a fully residential Gurukula type high school, an elementary school, and this university with 4 faculties. In addition, there are a number of in-service courses for teachers and heads of educational institutions in Western Tamil Nadu, and a vast network of extension activities specially targeted at the betterment of poor and interior village people. As told by Swami Atmapriyanandaji, the Vivekananda University was started in 2005 under the name Ramakrishna Vivekananda Educational and Research Institute at our headquarters in West Bengal. Later it was renamed as Vivekananda University. The Ministry of Human Resource Development has certified the Vivekananda University under A category as per the UGC guidelines. This is one of the 38 universities in India to be classified under the A category. On account of its unique features and commitment to the society, this Vivekananda University has been awarded full membership of Global University Network for Innovation, a European-based global organization which networks universities with social commitment all over the world. The Vivekananda University has also been recognized as a university of national eminence and has been granted 100% tax exemption by the Director General of Income Tax, Government of India. Several faculty centers of the Vivekananda University are located in branch centers, as Maharaj said, in Narendrapur, Ranchi, Calcutta, etc. And they are approved by the University Grants Commission and Ministry of Human Resource Development Center as off-campus centers. In Coimbatore, the Vidyalaya campus has 4 faculties. The first is the Faculty of Disability Management and Special Education, started in the year 2005. The second is the Faculty of General and Adapted Physical Education and Yoga, started in the year 2007. The third is the Faculty of Agricultural Education and Research, started in the year 2014. And the fourth is the Faculty Center for Computer Science and Applications and Research, started in the year 2014. The aim of the Faculty of Disability Management and Special Education is to translate the ideas of Swami Vivekananda, specifically unleashing the potential energies of the disabled people. The vision of this faculty is based on the fact that the strength of persons, of even those with disabilities, can be aroused for constructive purposes by professionally trained teachers.
This faculty believes that by strengthening the hearing ability of visually impaired persons, by strengthening the visual ability of the hearing impaired persons, of the motor ability by the mentally retarded persons, and the cognitive ability of persons with locomotor disability, through well-trained professionals whom we have here, through this method, even seemingly impossible results can become achievable realities. The significant contribution of the Faculty of Disability Management and Special Education is the Indian Sign Language Dictionary, which was the first of its kind in India, with the chief editor, Dr. Mani, who was the first dean of this FDMSC. The Technical Sign Language Dictionary, along with Sign Language Dictionary for banking and physics terminologies, were developed to empower persons with hearing impairment. Currently, the basic Sign Language Dictionary is updated and translated in Hindi and Tamil languages to make it bilingual. Further, 50 tales and parables of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda have been converted into Indian Sign Language and are made available on our website. The FDMSC offers teacher preparation, special education courses at diploma, B.Ed, M.Ed, M.Phil and PhD levels in visual impairment, hearing impairment and mental retardation. All these courses are recognized by the Rehabilitation Council of India. 1-year certificate course in theatre arts for holistic development is offered in collaboration with Ramana Sundrita Alaya, RASA, Center for Theatre Arts and Special Needs, Chennai, and a certificate course in assistive technology. This faculty provides residential hostels for students who come from all parts of our country and some of them from abroad. About 974 students in the diploma, bachelor, master, M.Phil and PhD programs have graduated till 2014, and today 95 students from FDMSC will be awarded degrees. The second specialized faculty in the Coimbatore campus is the Faculty of General and Adapted Physical Education and Yoga, which was started in the year 2007. This faculty is involved in manpower development and research in the areas of general and adapted physical education and yoga. Some of the hallmarks of this faculty are the training given to teacher trainees in Special Olympics, promoting ancient Indian physical education culture like Kalaripayattu, as well as modern martial arts and a variety of sports. This faculty prepares the students to become physical educators for children with special needs and without special needs. The faculty is mainly residential, and the sprawling campus consists of spacious auditorium, fitness center, adequate playgrounds, indoor and outdoor, and this is located adjacent to the Maruti College of Physical Education so that they can share the resources in a reasonable manner for the benefit of the students. As in the case of disability management, the physical education also offers courses in BSc Physical Education, Diploma in Physical Education, Bachelor of Physical Education, Masters,
MPhil and PhD. The faculty also conducts courses like diploma and post-diploma in Special Olympics, Paralympics, fitness and yoga certificate courses in Kalari. Till 2004, 1,497 students have passed out from this faculty of GAPI, and today 127 students will be awarded degrees. The UNESCO has chosen the Vivekananda University to create a UNESCO chair in our campus, and it facilitates international exchange of scholarship in relation to educational, scientific and cultural developments. This has been created in the area of inclusive adapted physical education and yoga, which is unique of its kind. And the third faculty is the Center for Agricultural Education and Research, which is a 4-year professional course in agriculture. This started in the year 2014. At present, 128 students are undergoing the course in the first year and in the second year. The fourth faculty center is Computer Science and Applications and Research, which offers a 5-year integrated MSc Computer Science Application course. This started in the year 2014. It is an innovative course linked with computer industries. Students who have completed Polytechnic in Computer Science or EEE can join this course laterally in the second year. So far, 43 students are undergoing this course. As I mentioned before, today students from 2 faculties are going to receive degrees, and the total number will be 222. I congratulate all of them. I welcome all of you for this auspicious function and thank all the dignitaries who have come all the way, and especially thank Paramartha Chaitanya for all the arrangements made for this function and the staff of both the faculties. Namaskar. Today we have with us an eminent person as the special guest, Dr. Mail Swami Annadurai. I'd like to present his brief biodata. Dr. Mail Swami Annadurai is a well-known scientist with the Indian Space Research Organization, ISRO, and currently serves as the director, ISRO Satellite Center, Bangalore. Prior to that, he was working as project director for Indian Remote Sensing and Small Science and Student Satellites that include Chandrayaan 1st and Chandrayaan 2nd, the Indian satellite missions to the moon, Astrosat, Aditya 1, Mars Orbiter mission, and many Indian remote sensing missions. Dr. Annadurai is the leading technologist in the field of satellite system. He is the author of 60 research papers in his specialization and winner of several national and international awards. Dr. Annadurai's publications and works are widely referred by satellite operators. One of his works has been referred in a US patent. He has been honored with Doctor of Science by different universities, namely University of Madras, MGR University, Pondicherry University, and Anna University. He has won Eminent Scientist Award from MK University Endowment and received Hariom Ashram Pretit Vikram Sarabhai Research Award for his outstanding contributions to systems analysis and space system management. Government of Karnataka has awarded him with Raj Yotsava Prashasti for Science in 2008. He has been awarded with Team Excellence Award 2010 as Team Leader of Chandrayaan 1st and listed among 100 global thinkers of 2014 and tops the innovators list. He was also accorded Vivekananda Award for Human Excellence by Ramakrishna Mission.
I now respectfully call upon the special guest of today's function, Dr. Miles Samiyannadurai, Director, ISRO Satellite Center, to deliver Dr. Avinashi Lingam's second memorial lecture titled Netru Indru Nalai. அவினாசி லிங்கம் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு பேருரையை இரண்டாவது பேருரையாக என்னை தமிழில் அழைப்பதற்கு கூட்டத்திற்காக வருமானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி அவினாசி லிங்கம் ஐயா அவர்களுடைய நன்றியுடனும் வணக்கத்துடன் இணைந்து கொண்டு இந்த உரையை உங்களுடன் கலந்து கொள்ளலாம் என்று வந்திருக்கிறேன். எனக்கு கிடைத்தது 2 பணி கொடுத்தாங்க. ஒன்று, அவினாசி லிங்கம் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு பேருரையை ஆற்ற வேண்டும். இரண்டாவது, தமிழில் பேச வேணும். மூணாவது சொன்னாங்க, அது மூணாவதில் பாதி தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 45 நிமிஷம் பேசணும்னு நினச்சாங்க. 45 நிமிஷம் பேசணுன்னா எனக்கு கொடுத்த நேரத்தை எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை நான் தாண்டிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் போக போக தெரியும். நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கிற பொறுத்து எனக்கு கொடுத்த முழு 45 நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறதா, இல்லை எனக்கு கொடுத்த 3:30 அந்த நிமிஷத்தை எடுத்துக்கிறதா அப்படிங்கிறத நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் முடிவு பண்ண விட நான் முடிவு பண்ணிக்குவேன். நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. தலைப்பு, அதாவது நேற்று இன்று நாளை அப்படிங்கிற தலைப்பை கொடுத்துட்டு நான் பேச ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிற பொழுது என் மனதில் பலது ஓடிச்சு. ஏன்னா நேற்று உலகம் எப்படி இருந்தது, ஒன்று. நேற்று மனிதன் எப்படி இருந்தான் சொல்லலாம். நேற்று சமுதாயம் எப்படி இருந்தது சொல்லலாம். நேற்று பண்பாடு எப்படி இருந்தது சொல்லலாம். கலாச்சாரம் எப்படி இருந்து சொல்லலாம். அதே வழியில் இன்று எப்படி சொல்ல முடியும், நாளை எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியலை, இல்லைங்களா? நாளை என்பது நம்மால் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்காது. அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது, அடுத்த நிமிடத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாத ஒரு மனிதனுக்கு நாளை என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இருந்தாலும் நம்முடைய சுய அறிவை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத உங்களுடன் கலந்து, நான் மட்டும் யோசிக்கலை. இந்த யோசனை என்பது என்ன, அறிவியலில் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய அறிவியல் என்ற காலம் என்னைக்கோ போயிடுச்சு. இன்றைக்கு பேசுவது இட் இஸ் கால் டீம், குழு அறிவியல். சந்திரயான் போனோம்னா எந்த தனி மனிதனும் செய்யலை. மங்கள்யான் எந்த தனி மனிதனும் செய்யலை, குழுவாக செய்தோம். அறிவியல் என்று தனிப்பட்ட மனிதனிலிருந்து, தனிப்பட்ட ஆய்வகத்திலிருந்து குழுவாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறது. அந்த வகையில் சின்ன கன்னி முயற்சி, பேசுவது நானாக இருக்கலாம், இருந்தாலும் கலந்தாய்வாக போகும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி போகுதுங்கிறத உங்களுடைய எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கிறத பொறுத்து என்னுடைய திங்கிங் போகும்னு நினைக்கிறேன் நான். இப்போ அப்போ சொல்லிக்கிட்டு 45 நிமிடம் பேச முழுதாக எழுதி அனுப்ப முடியாது. அதனால் அப்ஸ்ட்ராக்ட், அதை சிறு துளியை அனுப்ப முடியுமான்னு கேட்டாங்க. அப்போ எழுதும் பொழுது கிட்டத்தட்ட கவிதை மாதிரி, கவிதையும் நான் சொல்லலை, கவிதைன்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஏன்னா கவிஞர்கள் நிறைய பேர் எழுதுவாங்க, அது கவிதைன்னு அவங்க சொல்லிக்குவாங்க, ஆனால் மற்றவங்க சொல்கிறதில்ல. நான் எழுதி அனுப்பிச்சிட்டேன், அது கவிதைன்னு அவங்க சொன்னாங்க, நான் சொல்லலைங்க. இப்போ நான் சொல்கிறேன், நேற்று இன்று நாளை ஒரு விஞ்ஞானியின் வித்தியாச பார்வையில் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன். ஒரு முன்னோட்டம், என்ன பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற முன்னோட்டம் தான் என்னுடைய எனது பேச்சு அல்ல. அது இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற சில வரிகள் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு சொல்லலான்னு பார்க்குறேன். விதை மரம் கனி என்பது விருட்சம் விடுக்கும் பயணம். மலை நதி கடல் என்பது நீர்த்துளி காணும் பயணம். மழலை இளமை முதுமை என்பது உடல்கள் கொடுத்தும் பயணம். கேலி எதிர்ப்பு அங்கீகாரம் என்பது சாதனைகள் காணும் பயணம். இன்பம் துன்பம் இடைநிலை என்பது மனங்கள் கொள்ளும் பயணம். காலை பகல் மாலை என்பது நாட்கள் எடுக்கும் பயணம். வெயில் மழை குளிர் என்பது பருவம் பார்க்கும் பயணம். அதே வழியில் நேற்று இன்று நாளை என்பது காலத்தின் பயணமா? இல்லை, அதற்கு மேல் மனித வாழ்வை நித்தியமாக்கும் மந்திரங்கள் தாங்கிய அனுபவ முறைகள்.
அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் எழுதினேன். இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் எனக்கு தெரியலை. மனிதத்தை மேலே 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 செல்ல நீண்டு செல்லும் ஏணி, மன இருளை போக்கும் வெளிச்சம், என்னது நேற்று இன்று நாளை, அறிவின் தாகம் தீர்க்கும் பானம், ஆம் அச்சம் தவிர்க்க, அறிவை பெருக்க, ஆணவம் அளிக்க, இயல்பாயிருக்க, ஈகை வளர்க்க, உலகம் உணர, ஊருக்கு உழைக்க, எளிமை கூட்ட, ஏற்றம் காண என ஆத்திச்சூடியாய் விரியும் அனைத்திற்கும் பதிலாய் நேற்று இன்று நாளை. எப்படி வியப்பில் வெளிவருகிறதா? அன்னைக்கு நினச்சேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வியப்பீங்க அப்படின்ட்டு, இன்றைக்கி எப்படின்னு எனக்கு தெரியலை. விரிந்து செல்வதே வாழ்க்கை என்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். அதே நோக்கில் ஒரு விஞ்ஞானியின் வித்தியாச பார்வையில் விவாதமாக அரங்கேறுகிறது அப்படின்ட்டு அன்றைக்கி எழுதி அனுப்பிச்சேன். இன்றைக்கு அதை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஒரு தலைப்பு கேட்டாங்க. தலைப்பை தாண்டி என்ன பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறை அமைச்சிட்டு இன்றைக்கி பேசும் பொழுது என்னுடைய மனத்திரையில் திரும்ப பார்க்கும் பொழுது அதாவது உலகம் உருவாச்சு. உலகம் உருவான பிறகு என்ன ஆச்சு? காலை மகள் மாலை அப்படிங்கிற நாட்கள் என்ன, உலகம் சுற்றுது. சுற்றும் பொழுது சூரியன் அங்கே இருக்கிறனால தன்னைத்தானே சுற்றும் பொழுது அதற்கு காலை வரும், பகல் வரும், மாலை வரும், திரும்ப அதே சுற்று. அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது இன்னைக்கு அதே தாங்க. உலகம் என்னைக்கு ஆரம்பித்ததோ அன்னையிலிருந்து அந்த மூன்றும் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்றைக்கி மாலையில் நான் பேசுகிறேன், நாளைக்கு ஒரு மாலை வரும், நாளைக்கு ஒரு மாலை வரும், நிற்காமல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதில் அடுத்தது என்ன ஆகுது? இப்படி வந்துட்டு இருந்ததில் அடுத்தது வெயில் வந்தது, மழை வந்தது, பருவம் வந்தது, பருவத்தில் அந்த குளிர் வந்தது. இதுதான் பருவம் காணும் பயணம். திரும்ப திரும்ப அதுதான் வருது. இன்றைக்கி வெயில் இருக்கலாம், நாளை அல்லது நாளை மழை வரலாம், குளிர் வரலாம். பருவத்தினுடைய இதனால் என்ன, பூமி அதனுடைய அச்சில் 23 டிகிரியில் இருந்துட்டு சூரியனை சுற்றி போகிறதுனால, தன்னைத்தானே சுற்றுறதுனால காலை இரவு பகல் வருது. பூமி வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு அதனுடைய அச்சில் போகிறதுனால இந்த பருவங்கள் வருது, வந்துச்சு. அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, மலை நதி கடல் என்ற நீர்த்துளி காணும் பயணம் வந்தது. திரும்ப அதே பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். ஒரு நீர்த்துளி மலையாக வருது, நதியாக போகுது, கடலில் கலக்குது, திரும்ப அதே தான். அது மேலே துளியாக வருது, மேலே போய் சேருது, மலையாக வருது, நதியாக போகுது, கடலாக சேருது. ஆண்டாண்டு காலமாக நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இன்றைக்கு நடக்கிறது, நேற்று நடந்தது, நாளையும் நடக்கும், நாளை மறுநாளும் நடக்கும். இயற்கையில் அப்படி போயிட்டு தான் இருக்குது. அப்படியே மனிதன் வந்தான். மனிதனுக்கு முன்னால் மரங்கள் வந்தது, விதை வந்தது. மரம் கனி என்பது விருட்சம் விடுக்கும் பயணம். விதையாக வந்துச்சு, மரமாது விழுந்துச்சு, மரத்தில் ஒரு கனி வந்துச்சு, திரும்ப அந்த சுழற்சி போயிட்டே தான் இருக்குது. அதாவது மரம் மாதிரி இருக்கிறனாலும் மரமும் வளர்கிறது, இடம் விட்டு இடம் போகலை. அந்த பயணம், அதனுடைய பயணம் என்னென்னா விருட்சத்தின் பயணம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த துளி பயணிச்சுது. ஆனால் மரம் விருட்சம் பயணிக்குதா அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள். விருட்சம் அந்த இடத்திலே இருந்தாலும் கூட அது முன்னந்த நாள் வந்து விதையாக இருந்துச்சு, அடுத்த நாள் மரமாச்சு. அடுத்த நாள்ங்கிறது ஒரு காலத்தின் பரிமாணத்தில் சொல்கிறேன். அதை தாண்டி போகும்பொழுது அடுத்த கட்டத்துக்கு கனியாகுது. கனி அடுத்த விதைக்கான ஒரு வித்து. அந்த சுழற்சியில் தான் மரங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது. மரமும் பயணிக்கிறது, அதனுடைய பருவங்கள் தாண்டி தாண்டி பயணிக்கிறது. மனிதன் வருகிறான். அவனுக்கு எப்படியாச்சு? மழலையாக இருந்தான், இளமை வந்தது, முதுமையும் வந்தது என்பது இது உடல்கள் உடுத்தும் பயணம். மனிதன் சொல்ல, மனிதனுடைய உடல்கள் உடுத்தும் பயணம். குழந்தையாக இருந்தவன் வாலிபமாக இருக்கிறான், வாலிபம் தாண்டி முதுமை வருகிறது, முதுமை தாண்டி அந்த இடத்துல மாறுபட்ட எண்ணங்கள் இருக்கலாம். முதுமை தாண்டி முதுமையிலும் குழந்தை ஆகிறார்கள். நல்லா கவனித்து பாருங்கள், முதுமையிலும் ஒரு குழந்தை வருது. ஒரு பக்கம் அது மாதிரி இருக்கலாம், இன்னொரு பக்கம் திரும்ப பிறப்பு இருக்குன்னு எடுக்கும் பொழுது திரும்ப அதே மாதிரி மழை வருது, அந்த சுற்றுப்பட்டைய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதே வழியில் பார்க்கும் பொழுது இந்த நேற்று இன்று நாளைங்கிறது அது மாதிரி வருதா? வரலாமா? வருவது சரியா? அதுதான் முக்கியம். அதாவது இதே கோட்டத்தில் போகும் பொழுது இந்த மூன்று மூன்றாக பாற்ற அந்த பருவங்களிலிருந்து, நாட்களிலிருந்து,
மரத்தினுடைய பயணம் பார்க்கும் பொழுது மூன்றாக வரும் பொழுது நேற்று இன்று நாளையும் கூட ஒரு கவிபரிதியாக எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் சில பேர்கள் நடக்கலாம், நடக்கக்கூடாது, நடக்கலாமா, நடப்பதை தாண்டி வேறு வழியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் விவேகானந்தர் சொன்னது. தான் விரிந்து கொண்டே போவது வாழ்க்கை அப்படின்னார். நேற்றைய வாழ்க்கை இன்று, இன்றைய வாழ்க்கை நாளை திரும்ப நாளை வந்து நாளன்னைக்கு நின்று அப்படின்னு ஒரு சுழற்சியில் போச்சுன்னா மனிதன் அந்த குண்டு செட்டுக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்டுற மாதிரி அங்கேயே இருந்த மாதிரி ஆயிடுறான். அந்த மரத்துக்கும் மனுஷனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும். அந்த மனுஷனுக்கும் மரத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருக்கணும்னா விரிந்து கொண்டு போவது தான் வாழ்க்கை அப்படின்னார். ஒரே இடத்தில் இருப்பது மரணம்னு சொன்னார் அவர். ஆக மனிதன் என்பவன் மரணிப்பவன் அல்ல, மனிதன் என்பவன் வாழ பிறந்தவன். அந்த வாழ பிறந்தவனுக்கு அவனுடைய நேற்று ஒரு பாடம் சொல்லணும். அந்த பாடத்தை எடுத்துட்டு இன்று அவன் நடக்கணும். இன்று அவன் நடந்தான்னா அவன் நாளை நோக்கி போக முடியும். ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பட்டம் வாங்க போகிறீங்க, ஐயாவினுடைய நினைவில் நான் பேசுகிறேன். இந்த இடத்துல பேசும் பொழுது கல்வி என்பதை, இந்த மாவட்டத்திற்கு கல்வி என்பதை கொங்கு மாநிலத்துக்கு கொண்டு வந்தவர் முக்கியமான பங்கு, முதன்மையான பங்களித்தவர் அவர். ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும் கல்வியாளருடன் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றவன் நான். அருட்செல்வர் மகாலிங்கம் அவர்களுடன் பேசியிருக்கேன், ஜிஆர்டி அவங்களுடைய பேரோடு பேசியிருக்கேன். அவர்கள் எல்லாரும் கூட இந்த இடத்துல கல்விக்கு தங்கள் பணியை ஆரம்பிக்க வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான உண்மையான விதையை விதைத்தவர் ஐயா அவினாசிலிங்கம் ஐயா அவர்களே சொல்லியிருக்காங்க. மகாலிங்கம் ஐயா பலமுறை சொல்லியிருக்காருங்கிட்ட. அதனால் இன்றைய இடத்துல கோவை நகரம் அதனுடைய சுற்றுப்புறங்களை தமிழகத்தினுடைய கல்வி நிலையில் கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய இடத்தை பெற்றிருக்குன்னா அதற்கான விதையை அவர் இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் அப்படிங்கிற மூலமாக விதைச்சதுனால தான் இன்றைக்கு ஆலமரமாக வளர்ந்து பெருசாக வளர்ந்துட்டே போயிட்டுருக்குது. அப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல நேற்று இன்று நாளைன்னு பேசும் பொழுது நேற்று அன்றைக்கு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, நேற்று என்பது லிட்ரரி வேர் நேர்த்திகளில் 1930 ஒரு மாணவனாக ஆரம்பித்தது இன்று 8000 மாணவர்களாக விரிஞ்சிருக்கும் பொழுது நாளைக்கு எப்படி போகணும் அதை யோசிச்சு பாருங்கள். நேற்று என்பது ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது, இன்று என்பது 8000 பேராக இருக்கும் பொழுது அடுத்த கட்டம் எண்ணிக்கையில் பெருகலாம். எண்ணிக்கையும் தாண்டி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற கல்வி நிலையங்களை தாண்டி இங்கே வேறு மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு பொறாமையாக கூட பார்த்துருக்கிறேன், நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன். முதல் முறையாக பட்டமளிப்பு விழா பேர் எழுதுவதற்காக விவேகானந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் இதே மேடையில் வந்தபோதும் கூட அந்த நினைவை நான் சொன்னேன். எனக்கு நடந்த நேற்று என்ன அப்படின்னு. ஐயா அவினாசிலிங்கம் ஐயா அவர்கள் கல்வி கொடுப்பதற்காக இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆரம்பித்தாங்க. அப்போது அந்த காலத்துலேயும் நல்லா வந்துட்டு இருந்துச்சு, இந்த ஸ்கூல் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் அப்பா என்னை இங்கே சேர்க்கறதுக்காக முயற்சி பண்ணாங்க. அந்த முயற்சியில் அவர் அன்னைக்கு தோத்துட்டார். சரியாக பார்த்துங்க, நேற்று அவர் தோத்துட்டார். அதனால் நான் இங்கே படிக்க முடியலை. இன்றைக்கி நீங்கள் படித்து நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உங்களை பார்த்து கண்டிப்பாக எனக்கு பொறாமை இருக்குது. இந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நீங்கள் படிச்சுட்டு போகிறீங்கன்னா உங்களை பார்த்து இன்றைக்கி நேற்று கிடைக்காத அண்ணாதுரை கண்டிப்பாக பொறாமைப்படுறான், இல்லைன்னு சொல்லலை. இருந்தாலும் அன்னைக்கு நான் பேசிக்கிட்டு இங்கே நான் 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னதாக இந்த கல்வி வளாகத்தில் சேர்வதற்காக நேற்று எங்கள் அப்பா முயன்றார், நேற்று அவர் தோத்தார். இன்று அவர் மகனாக நான் ஜெயித்ததுனால தான் இன்றைக்கி பட்டமளிப்பு விழா பேரரை கொடுக்குற அளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன். அப்படின்னா இன்று என்னை ஜெயிக்க வச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதாக சொன்னேன். நான் அப்போ நான் முதலாக இந்த கல்வி வளாகத்தில் அன்னைக்கு தான் நுழைஞ்சிருக்கிறேன். இந்த வழியாக நிறையா போயிருக்கிறேன். விவேகானந்தரை பார்த்துட்டே போவேன் நான். என்னை அதாவது கைகட்டி அவர் நிற்பார், என்னென்ன இந்த பள்ளிக்கூடத்தை வராமல் பண்ணிட்டீங்களே ஒரு வைராக்கியம் நினச்சிட்டு போயிருக்கிறேன். அவர் என்னை பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு முறையும் சுமைப்பேர் புன்னகைச்சிருக்கிற பார்த்து எல்லாமே கேலியாக சிரிச்சமாக இருந்துச்சு. அதனுடைய பிரகாரம் எனக்கு பின்னால் தான் புரிஞ்சுது. பட்டமளிப்பு விழா பேர் இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், நீங்கள் இங்கேயே இருந்திருக்க வேண்டாம்ப்பா, நீ நிலவில் போய் அங்கே போய் நிலவில் நீர் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு திரும்ப வா, உனக்கான வாய்ப்பை நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாக நான் உணர்ந்து அன்றைக்கி நான் இது பண்ணிட்டு போனேன். அதையும் தாண்டி என்ன ஆச்சுன்னா சுவாமிஜியினுடைய கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் விவேகானந்தா அப்படிங்கிற அந்த 8 தொகுதிகளுடைய புத்தகங்கள் கொடுத்தாங்க. அந்த புத்தகத்தை நான் படித்தேன். நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன், இன்றும் சொல்லணும்.
நேற்று சொன்னதை இன்றும் சொல்லணும் இல்லைங்களா? அப்போ தான் நாளை என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒன்று இருந்தது. ஏன்னா நேற்றைய வரலாறு தெரியாது போனால் இன்று நடப்பது புரியாமல் போகும், இன்று நடப்பது புரியாமல் போலான் நாளை என்பது நம்பசமில்லை. சரியாக புரிஞ்சுக்கங்க. நேற்றுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி தெரிஞ்சால் தான் இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னு புரியும். அப்படி நேற்று நடந்தது தெரிஞ்சு இன்றைக்கி நடக்குது புரிஞ்சால் தான் நாளை என்பது நம்பசம் வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது அன்றைக்கி நான் 8 வால்யூம்களில் படிக்கும்பொழுது திரும்ப நான் சொன்னேன், நான் சின்ன பையனாக இந்த வந்திருந்தேன்னா, அப்போ நான் படிச்சிருந்தேன்னா எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இன்று அங்கே விண்வெளியில் நிலவுக்கு போகும்போது அடுத்த கட்டங்களுக்கான செவ்வாய் முடிஞ்சால் அடுத்த கட்டமான சூரியன் அப்படிங்கிற ஆய்வுகள் நடத்தும் பொழுது ஒரு புதமாக படிக்கும் பொழுது விவேகானந்தனுடைய அந்த ஆழ்ந்த கருத்துக்களுடைய அறிவு கொஞ்சம் அதிகமாக எனக்கு புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சதுனால அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்கே பேசுனது பற்றி பல இடங்களில் கூப்பிட்டாங்க. ஹைதராபாத் கூப்பிட்டாங்க, விசாகப்பட்டினம் போனேன், பல ராமகிருஷ்ண மடங்களுடைய இடங்களுக்கு போய் என்னால் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அடுத்தது இன்னொன்றும் நடந்தது. அப்படியே வரும்பொழுது விவேகானந்தா அவர்களுடைய சுவாமிகளுடைய ரத யாத்திரையினுடைய இது ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் நடத்தினாங்க. ஆனால் தமிழகத்தினுடைய அந்த ரத யாத்திரை இந்த வளாகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதே மயில்சாமி அண்ணாவரை கூப்பிட்டு கொடியசிச்சு ஆரம்பிப்பேன்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிடும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனதான் நான் உயர்ந்தேன். கண்டிப்பாக நான் உயர்ந்தேன். விரிந்து கொண்டு போவது தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறடைய விவேகானந்தனுடைய அந்த கருத்து ஒவ்வொரு முறையும் மேடை ஏறும் பொழுதும் போதும் எனக்கு புரிஞ்சுது. அப்போ சந்திரயானை முடிச்சுட்டு நான் இங்கே மேடை ஏறினேன். 2வது முறை மேடை ஏறும் பொழுது சொன்னேன், விவேகானந்தர் சொல்கிறார், அவர் சொல்லியிருந்தது படிக்கும்போது தெரியும், அப்படி எனக்கு புரியுது, விரிஞ்சிட்டே போகணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பத்திரிகையாளர்கள் அன்னைக்கு எழுதினாங்களே எனக்கு தெரியாது. உண்மையில் முதலாக செவ்வாய் பயணத்திற்கான திட்டத்தை நான் பண்ணிவிட்டு முதலாக சொன்னது இந்த மேடையில் தான். இங்கே தான் சொன்னேன், இங்கே ரத யாத்திரை இங்கே ஆரம்பிக்குது, இதே மாதிரி செவ்வாய் பயணத்துக்கான எங்களுடைய பயணம் போகும். அந்த பயணத்தை முடிச்சுட்டு ரத யாத்திரை சிறப்பாக முடிச்சுட்டு வரும் பொழுது, அந்த பயணம் சிறப்பாக போகும் பொழுது திரும்ப முடிந்தால் நான் வர்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போனேன். அதே மாதிரி திரும்ப நேற்று ஒரு நாள் ரத யாத்திரை நம்மளாக போச்சு. மங்கள்யானும் மிக மெதுவாக வெற்றிகரமாக செவ்வாய் நோக்கி போச்சு. திரும்பவும் அந்த விழாவை கூப்பிட்டாங்க. திரும்பவும் ரத யாத்திரை வெற்றிகரமாக தமிழகம் முழுவதும் முடிச்சுட்டு இங்கே வரும்பொழுது ஏறும்பொழுது அப்போ சொன்னேன், நான் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மங்கள்யான் போவது எப்படி எனக்கு ஒரு இடத்தில் மகிழ்ச்சியோ அதை விட ஒருபடி மகிழ்ச்சியாக மயில்சாமி அண்ணாதர் இன்னைக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு ரத யாத்திரை விழாவினுடைய முதலில் எப்படி கூப்பிட்டீங்களோ அதே மாதிரி வெற்றிகரமாக முடிஞ்சதை கூப்பிடும் பொழுது மிகவும் மன நிறைவாக இருக்கிறது அப்படின்னு நான் அன்றைக்கி சொல்லி கண்டிப்பாக என்னுடைய இதாக நன்றி அன்றைக்கி நான் தெரிவிச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா நினச்சி பாருங்கள், எனக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு நேற்று நான் ஒதுங்கி இருந்தால் இன்று நான் இங்கே இருக்க முடியுமா? சரியா புரியும். அதாவது என்ன முன்னிறுத்தி நான் காமிக்கிறேன். ஏன்னா எங்கேயோ நடப்பதை காமிக்காமல், எங்கேயோ போயிட்டுருக்குன்னு காமிக்காமல், ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை சொல்லாமல் என்னை முன்னிறுத்தி சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பாவுக்கு அன்னைக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நான் ஒதுங்கி போயிருந்தேன்னா எனக்கு கிடைச்சிருக்காது. திரும்ப வந்தேன், திரும்ப அணைத்தார்கள். அதுதாங்க கை தட்டும் பொழுது எப்படி 2 வருஷம் வருதோ அதே பொழுது நான் திரும்ப நெருங்க வரும் பொழுது மிகவும் ஆதரவாக, மிகவும் அன்னையாக, ஒரு தாயன்பாக இந்த வளாகம் கிடைத்த பொழுது அவினாசலிங்கம் ஐயா அவர்களுடைய அந்த ஆசி, விவேகானந்தருடைய அந்த ஆசி இந்த மயில்சாமி அண்ணாதவருக்கு நேற்று கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம், இன்று மிக 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 அதிகமாக கிடைச்சிருக்குது நான் நினைக்கிறதுனால தான் திரும்ப இங்கே வந்திருக்கிறேன். திரும்ப வருவேன். நல்லா புரிஞ்சுங்க, திரும்ப இங்கே வருவேன். வரும் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் கொஞ்சம் நான் விருந்திருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். முதல் முறை வந்த பொழுது சந்திரயான் என்ற ஒரு திட்டத்துக்கு மட்டும்தான் நான் திட்ட இயக்குனர். 2வது முறை வரும் பொழுது மங்கள்யான், ஆதித்யா என்ற 4-5 திட்டங்களுக்கு திட்ட இயக்குனராக வந்தேன், தலைமை திட்ட இயக்குனர். இன்றைக்கி நான் இங்கே இருக்கிற அப்படின்னா என்னைக்குங்க 52 திட்டங்களுக்கு திட்ட இயக்குநர்கள் எனக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி நான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறேன் இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகத்தில். நேற்று எனக்கு கிடைக்கலேன்னு நான் போயிருந்தேன்னா இன்றைக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பு நாளைக்கு இன்னும் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு கிடைச்சிருக்குமா? யோசிச்சு பாருங்க. இந்த இடத்துல அதுதான் வேணும்.
அதான் என்ன, உங்களை மாதிரி தாண்டி வந்தவன் தான் நான். எல்லா இடத்திலும் பேசுகிறது தான். எதையோன்னு பேசுவதில்லை. ஆபிரகாம் சிங்கன் அப்படி போனார், அதை நான் பேசுறதில்லை. ஒபாமா அப்படி பண்ணார், அதை பேசுறதில்லை. நான் படிச்சிருக்கலாம், அதை மட்டும் சொல்லாமல் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நான், உங்களை மாதிரியே ஒரு காலத்தில் இருந்த நான் ஓரளவுக்கு மேலே வர்றேன், இன்னும் போக முடியும் என்று நினைக்கிறேன், முயல்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தை காமிச்சிட்டு எப்படி வந்தேன் என்பதை காண்பிக்கும் பொழுது உங்களாலும் அது முடியும் அப்படிங்கிறத உங்கள் மனசில் சேர்த்துடும் பொழுது அதுதான் உண்மையான என்னுடைய வாழ்வின் வெற்றியாக நான் நினச்சிக்கிறேன்ட்டு கலாமையா சொன்னதை திரும்ப நான் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். கலாமையா சொன்னார்கள், எங்களுடைய அறிவியலாளர்களுடைய ஆத்ம புருஷர், இளைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல அறிவியலாளர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே சொந்தக்காரராக நாங்கள் இருக்கக்கூடிய கலாமையா எல்லா இடத்துலையும் சொன்னார். அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவிற்கு சொல்லுங்க அப்படிம்பார். நிறைய இடத்துல சொல்லுவார். அதாவது எங்கள் அப்பா சொன்ன அதே வார்த்தைகளை கலாமையா நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கார். அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது சின்ன வார்த்தை தான். சந்திரயான் அதுக்கு முன்னே ஒவ்வொரு முறையும் அப்படி தான். இங்கேருந்து நான் போகும்பொழுது எம்இ படிச்சுட்டேன், அடுத்தது என்னன்னு பிஏ படித்த பிறகு அடுத்தது என்னென்னு கேட்பார். எம்இ படிக்க போகிறேன், படி. அடுத்தது என்ன, இஸ்ரோவில் போய் சேர்ந்தேன். அடுத்தது என்ன, ஒவ்வொரு செயற்கைக்கோளுக்கு வரும்பொழுதும் சந்திரயானுக்கு முன்னே 12 செயற்கைக்கோளுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு தான் சந்திரயான் நான் வந்தேன். சந்திரயான் முடித்த பிறகு கூட அவர், அதாவது என்னை விட அவரும் கூட அதிகமாக எதில்லை. அப்போ சொல்லுவார், அடுத்தது என்ன, சின்ன வார்த்தை கேட்பார். இப்போ நடந்ததில் மகிழ்ச்சியை விட அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு கேட்பார். கிட்டத்தட்ட கலாமையா அவர்களும் இங்கே என்னை பார்க்கும்பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் சந்திரயானுடைய வெற்றியும் பொழுது அவர் வந்து கண்ட்ரோல் சென்டர் இருந்தார். எல்லாரும் என்னை பாராட்டினாங்க. அவர் கை கொடுத்துட்டு அடுத்தது என்னன்னு கேட்டார். திரும்ப நாங்கள் சந்திரயான் 2க்கு போகிறோன்னு சொன்னோம். அடுத்தது என்னென்னு கேட்டார். மங்கள்யான் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னத்தினாலும் கூட மோடி வருவதற்கு முன்னத்தினால் எங்களோட 2-3 மணி நேரம் இருந்துட்டு எங்களுடைய திட்ட வரையறைகளாக பார்த்துட்டு எல்லாம் சரியாக போயிட்டுருக்கு. நாளைக்கு இங்கே காலையில் 7-8 மணிக்கு வந்து செவ்வாயை சுற்றிய பாதையில் வந்து அது போகணும். வெற்றிகரமாக அப்படி போயிடுச்சுன்னா செவ்வாயை சுற்றிய பாதையில் முதல் முயற்சியிலேயே வென்ற முதல் நாடாக இந்தியா சரித்திரம் படைக்கும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்ச பொழுது அவர் கண்டிப்பாக சொன்னார். அந்த இடத்திலும் கூட அவர் சொன்னது என்ன தெரியுங்களா, போகிற போக்கில் ஜெயிச்சுட்டு தான் நினைக்கிறேன், அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டார். அதாவது போனதும் கூட எந்த இடத்திலும் தேக்கம் வேண்டாம் என்பதற்கான ஒரு சின்ன வார்த்தை, மந்திர வார்த்தை, அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு. அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா, விரிஞ்சு கொண்டே போகணும் அப்படிங்கிறது, விரிஞ்சு கொண்டே போகணும், மேலே 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 போகணுங்கிறது. அப்படி போகும் பொழுது சொன்னோம், செவ்வாய்க்கு அடுத்தது அடுத்தது நாங்கள் அதையும் சொன்னோம். நான் இப்போ செவ்வாய்க்கு அடுத்தது சூரியனை பார்ப்பதற்காக ஆதித்யாங்கிற செயற்கைக்கோள் போகும். அதற்கு மேலாக மேலே மேலே போவது மட்டும் இங்கே வேலையில்லை. இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் செயற்கைக்கோள்கள் கொண்டு எதை செய்ய முடியும், என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்தியாவிற்கு, அதாவது முதல் 2 தொழில் புரட்சிகளை இந்தியா அதிகமாக பங்கெடுக்க முடியலை. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி இருந்ததுனால அதனுடைய பலன் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கல. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ரெவல்யூஷன் ஆர் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற பொழுது அதில் வந்து இந்தியா வந்து தான் வந்து ஒரு பங்களிக்காமல் ஒரு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. நாம் வந்து நம்முடைய இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மிக பல திட்டங்களை, மிக மிக நல்ல திட்டங்களை செயற்கைக்கோள் மூலிமா என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத ஆய்ந்து அதற்கான செயற்கைக்கோள்களை வரும் காலகட்டங்களில் அதிகமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது. மேலே மேலே போவதுன்னா மேலே போவதில்லை, அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை வச்சுக்கிட்டு செயற்கைக்கோள்கள் மூலமாக என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யணும் முயற்சிக்கிறோம். அதற்காக தான் சொன்னாங்க. அந்த இடத்துலையும் கூட சுவாமிஜி சொன்ன மாதிரி விவேகானந்தருடைய அந்த ஒரு பொருள், அதாவது நான் போன இடத்துக்கெல்லாம் என்ன தெரியாமல் என்னை ஆசீர்வதிச்சுட்டே வந்த மாதிரி தான் நானும் ஒவ்வொரு இடத்துல நினச்சிருக்கிறேன். பெங்களூரில் அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அது வருவதற்கு கண்டிப்பாக சுவாமிஜி காரணமாக இருந்தார். சுவாமிஜி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் வர்றது காரணமாக இருந்த மாதிரி இஸ்ரோ பெங்களூர் வருவதற்கு அவரும் ஒரு மாதிரி காரணமாக இருந்திருக்கார். ஏன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அங்கே இருந்ததுனால தான் இஸ்ரோ பெங்களூருக்கு வந்துச்சு. பெங்களூருக்கு இஸ்ரோ வந்ததுனால தான் பெங்களூருக்கு நான் போனேன். பெங்களூருக்கு நான் போனதுனால தான் அங்கே இஸ்ரோவில் வேலையில் ஜாயின் பண்ணி சந்திரயான் மங்கள்யான் கொடுத்த அந்த சந்தர்ப்பங்களை என்னால் பயன்படுத்திக்க முடிஞ்சுது. அந்த வழியில் பார்க்கும் பொழுது அவர் எனக்கு இங்கே இடம் கொடுக்கறதுக்கு அன்னைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணாட்டியும் கூட அவர் என்ன எல்லா இடத்துலையும் இருந்து நீ மேலே போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆசீர்வதிப்பதாக நேற்று அவர் கொடுத்த அந்த சந்தர்ப்பத்தை இன்றைக்கு நான் பயன்படுத்துவதாக நான் நினச்சிக்கிறேன். அதற்படி பார்க்கும் பொழுது இப்படி வந்த காலகட்டங்களை பார்க்கும் பொழுது நாளைக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற பார்க்கும் பொழுது நாளை என்பது எங்கள் கையில் இல்லை, உங்கள் கையில் இருக்குது. நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு நாளை என்பதை மேலே எடுத்துகிட்டு மேலே போகணும், போக வேண்டிய வசதி இருக்குது. அப்படி போகும் பொழுது ஸ்பேஸ் மட்டும் இல்லை, ஏன்னா நிலவு என்பது ஒரு அடையாளம். சந்திரயான் நிலவுக்கு போச்சு, மங்கள்யான்
செவ்வாய்க்கு போச்சு. நிலவு, செவ்வாய் என்பதெல்லாம் ஒரு அடையாளங்கள். உயரங்களை நாம் அடைய முடியும் என்பதற்கு அடையாளங்கள். அதுதான் எழுதியிருக்கிறேன். எழுதக்கூடிய சமீபத்தில் ஒரு புத்தகம் கூட எழுதினேன். அந்த புத்தகத்தை தான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது மேலே போக போகத்தான் தெரியும் இன்னும் இங்கே மேலே போக வேண்டிய தூரம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. நீங்கள் போக போகத்தான், அதாவது செவ்வாய்க்கு போவது தூரம் மட்டுமல்ல, அந்த தூரம் என்னென்னா அந்த இலக்கை அடைவது மட்டுமல்ல, அந்த இலக்கு ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர். நினச்சி பாருங்கள், ஒரு வினாடி அப்படிங்கிற பொழுது செவ்வாய்க்கு இருக்க 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குது. ஒரு வினாடிக்கு அவ்வளோ தூரத்தில் போயிட்டுருது. கிட்டத்தட்ட 40 கோடி கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கத்தில் பயணிக்கக்கூடிய செவ்வாயை நீங்கள் அடையணும்னா 9 மாதங்கள் பயணிக்கிறீங்க. 9 மாதம் பயணித்து அங்கே நீங்கள் போகும் பொழுது ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கக்கூடிய செவ்வாய் போகக்கூடிய அந்த இடத்துல நீங்கள் சரியாக போவதற்கு சில மணித்துளிகள் தப்பினாலும் கூட போதும், பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் தப்பி போயிடுவீங்க. அப்படி இல்லாமல் எனக்கு சரியாக போகணும் அப்படின்னா சரியான நேரத்தில் போயாகணும், சரியான வேகத்தில் போயாகணும், சரியான திசையில் போயாகணும். சரியாக புரிஞ்சுக்கங்க. இந்த இடத்துல அங்கே நிலவுக்கு போவதும் செவ்வாய்க்கு போவதும் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகும் பொழுது, நம்முடைய இலக்கு அதிக தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது, நம்முடைய இலக்கு பெரிய இலக்காக இருக்கும் பொழுது, அதை நோக்கி போகக்கூடிய நம்முடைய வேகத்திலும் நம்முடைய திசையிலும் நம்முடைய அதனுடைய வேகம், நேரம், திசை முன்னும் துல்லியம் மிக மிக அதிகமாக இருக்கணும். சரியாக புரிஞ்சுங்க. இவ்வளவு கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் போகணும், அவ்வளோ கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் மில்லிமீட்டர் துல்லியமாக போயாக வேண்டும். இந்த இடத்த கடக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு வினாடி துல்லியத்தில் கடந்தாகணும். திசையிலும் கூட இப்படி போகக்கூடிய திசை இப்படி போனீங்கன்னா முடியாது, இந்த திசையில் தான் போயாகணும், இந்த வேகத்தில் தான் போயாகணும், இந்த நேரத்தில் எடுக்கணும்னா அந்த நேரத்தில் போயாகணும். இது 3 சரியாக நிலவு பயணத்துக்கு மட்டுமல்ல, மனிதனின் அடுத்த கட்ட நோக்கிய பயணங்களுக்கும் அது மிக மிக தேவையானது. இன்றைக்கி நான் பட்டம் வாங்கிட்டோம், பட்டம் வாங்குவது முடிவு அல்ல. பட்டம் வாங்கிட்டு அடுத்து போகும் பொழுது ஆசிரியனாக போகிறேன், அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறேன், எதாக இருந்தாலும் அந்த இடத்திலும் அதே வேகமும் அதே துல்லியமான அந்த திசையும் எந்த போகணும் அப்படிங்கிறதும் அதே துடிப்பும் இருந்தால் தான் அடுத்த கட்டங்களை நோக்கி போக முடியும். நிலவுக்கு போவது மட்டும் மனிதனுடைய இது அல்ல, வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு இதிலையும் மனுஷனால் மேலே மேலே போவதற்கான வாய்ப்புகளை நாம் உருவாக்கிக்கணும். அதனால தான் அப்படி போகும் பொழுது ஒரு நல்ல ஆசிரியனாக இருப்பது, எந்த ஒரு அலுவலகத்தில் போனாலும் கூட அந்த அலுவலகத்தில் நம்மளால் என்ன முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறது. பல இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன், ஒரு கதையும் கூட வரும். அதாவது புத்தரை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம், புத்தரை வச்சு நிறையா கதை சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை, புத்தருடைய ஆனந்தா அப்படிங்கிறவர் மிக அங்கே இருக்கக்கூடிய சிஷியர்களையே ஒரு உயர்மட்ட சிஷியராகவும் புத்தரே அவருக்கு அதிகமாக கவனித்ததாகவும் கூட சொல்லுவாங்க. அவரை வச்சு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. அது சொல்லும் பொழுது புத்தருடைய மற்ற சிஷியர்கள் கேட்பாங்களாம், ஏன் ஆனந்தாவை மட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ இதாக பார்க்குறீங்க, நாங்களும் அவர் மாதிரி தான் அப்படிம்பாங்க. சரி, எல்லாத்துக்கும் பயிற்சி வைப்போமே, ஒரு தேர்வு வைப்போம் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எல்லோரும் தியானத்தில் ஊக்க வைப்பார். ஒரு பூங்காவனம், அந்த பூங்காவனத்தில் எல்லோரும் தியானம் முடிஞ்சு கண் திறங்க அப்படிம்பார். கண் திறக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய பூங்காவில் எதை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படிம்பார். அங்கே பார்ப்பாங்க, அங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் மான்கள் துள்ளி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், அங்கே வெட்டுக்கிளிகள் பறந்துகிட்டு இருக்கும், தேனீக்கள் போயிட்டுருக்கோம். இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்பார். ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவாங்க. நல்ல போசாக்காக போயிட்டுருக்கூடிய மான்களுங்க சொல்லுவாங்க. அப்புறம் யாருமே தேனியை நல்லதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அது நிறைய பேர் மான்கள் சொல்லுவாங்க. சில பேர் மான்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறா அப்படிங்கிறதுக்காக சில பேர் வெட்டுக்கிளி சொல்லியிருப்பாங்க. தேனி என்பதை யாருமே சொல்லலை. தேனி ஆனந்தா மட்டும்தான் கடைசியில் சொல்லுவார். அப்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஏன் பிடிச்சது அப்படின்னு கேட்பாங்க. கொழுக்கொள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக. இன்னொன்று தேனி கொழுக்கொள் இருக்குது எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க, அதனால் நாங்கள் சொல்லலை. தேனி தேன் என்னை கொட்டும், அதனால் நான் சொல்லலை. அதனால் இரண்டருக்கு பொதுவாக இருக்குது வெட்டுக்கிளி சொன்ன அப்படிம்பாங்க. சிரிச்சுட்டே சொல்லுவார் புத்தர். இல்லை, அதையும் தாண்டி அப்படி இல்லை, அது ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனந்தாவை கேட்பார், நீயா அதை சொன்ன அப்படின்ட்டு. ஆனந்தா சொல்லுவார், ஒவ்வொரு காரணமாக. எனக்கு ஏன் மான் பிடிக்கல அப்படின்னா, மான் இங்கே வந்துச்சு, என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைத்தலைகளை சாப்பிட்டு அது போயிடுச்சு. அதனுடைய வயிற்றுக்காக சாப்பிட்டு போச்சு. அது போனால் பாருங்க தோட்டம் கொஞ்சம் மாறி போச்சு. வெட்டுக்கிளி வந்துச்சு, அதுவும் அது உணவிற்காக இலைத்தலை சாப்பிட்டுச்சு. தேனி வந்துச்சு,
அதுவும் அதனுடைய உணவிற்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய பூக்கள் இருந்த தேன் எடுத்து குடிச்சிட்டு போச்சு. நல்லா புரிஞ்சுங்க. மூன்றும் ஒரு 3 அடையாளங்கள். 3ல் வந்து மான் வந்துச்சு, மானும் அதனுடைய சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுச்சு, வெட்டுக்கிளி அதனுடைய சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுச்சு, தேனி அதுவும் அதனுடைய சாப்பாட்டை எடுத்துகிட்டு போச்சு. ஆனால் வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த வித்தியாசம் சரியாக புரிஞ்சிட்டோம்னா நாம் இங்கே வருவதற்கான, இந்த உலகில் வாழ்வதற்கான அர்த்தம் புரியும் அப்படிங்கிறதாக அந்த கதை சொல்லுது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மான் வந்துச்சு, சாப்பிட்டுச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல, சாப்பிட்டு போன பிறகு என்ன ஆச்சு, அங்கே இருக்கக்கூடிய சில செடி கொடிகளே காணாமல் போச்சு. அதனுடைய பூங்கா அதனுடைய பொலிவை இழந்தது. வெட்டுக்கிளி வந்துச்சு, அது சாப்பிட்டு போன பிறகு அதனுடைய இலைகளில் பெருசாக பெரிய மாற்றம் உடனே நடைபெறல. ஆனால் செடிகளினுடைய வளர்ச்சி குறைந்தது, அந்த தளிர்களுடைய வளர்ச்சி குறைந்தது. அதனால இன்றைக்கு அதனுடைய தோட்டத்தில் எந்த மாற்றம் நடக்கல, நாளைக்கு அந்த தோற்றத்தில் மாற்றம் பெரிதாக வளராமல் வளர்ச்சி குறையிச்சு. அதனால வெட்டுக்கிளி அப்படி பண்ணிச்சு. தேனி என்ன பண்ணிச்சு, அதுவும் வந்துச்சு, ஒவ்வொரு மலராக போய் அதனுடைய தேவையான தேனை எடுத்துச்சு, சொட்டு சொட்டாக அந்த தேனை எடுத்துகிட்டு போய் அதனுடைய தேன்கூட்டில் பதிச்சது. அது குடிக்கிறதுக்கு தான் படித்தது. அதையும் தாண்டி அதனுடைய கூட்டத்தின் அடுத்த கட்ட நாளைக்கு தேவையான தேனையும் அங்கே சேர்த்து வச்சது. அதையும் தாண்டி அது அப்படி போச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல. இங்கே என்ன நடந்துச்சுங்க, அதனுடைய தோட்டத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, அது எந்த மலரில் உட்காந்துச்சோ அந்த மலரில் இருக்கக்கூடிய தேனை எடுத்துகிட்டு போச்சு. ஆனால் அங்கே ஒன்று நடந்துச்சு, மகரந்த சேர்க்கை நடந்தது. அந்த மலர் காயானது, காய் கனியானது, கனி திரும்பவும் விதைகளை உறுத்தி பின்ன அந்த பூச்செடியை பெரிதாக வந்து பூங்கா ஒன்றும் நல்ல மலர்ச்சியாக வந்துச்சு. ஆனால் அந்த மலர்ச்சியை, அதாவது இன்னைக்கு அந்த பூங்கா மலரல, நாளைக்கு அந்த பூங்கா மலர்ந்தது. நாளைக்கு தேவையான தேனி அந்த தேன்கூட்டில் இருக்குது. அப்படி தேன்கூட்டி அப்படி இருந்துச்சு. அதையும் தாண்டி இன்னொன்றும் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, அதனுடைய பூங்கா வளர்ந்துச்சு, அதனுடைய கூட்டத்துக்கான தேன்கூட்டி வந்துச்சு, இன்னொன்றும் அது இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத இன்னொரு மாணவன் சொன்னான். அது நம்ம மாணவன் சொன்னது, ஆனந்தா சொல்லலை, நம்ம மாணவன் சொன்னது. நான் இந்த கதை சொன்ன பிறகு, இது மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து தேனி மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த பூமிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை நாம் சுவாசிக்கிறோம், உணவை நாம் சாப்பிட்றோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். ஏன்னா வரக்கூடிய யாருமே வந்து பட்டினி இறந்துட்டு போகணும்னு சொல்லலை. இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம். திரும்ப நாம் போகும் பொழுது, நாளை மறுநாள் வந்து விட்டுட்டு போகும் பொழுது, இந்த பூமி நாம் வந்த பூமியை விட தேனி வந்து அது வந்து தேன் குடிச்ச நாளை விட தேன் குடித்ததுக்கு மறுநாள், அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த பூங்கா செழிப்பானது. அது மாதிரி இருந்தோம்னா நல்லா இருக்கு அப்படின்னும். இன்னொரு மாணவன் சொன்னா, நீங்கள் எல்லாம் சொல்லது சரி சார், இன்னும் ஒன்று கற்றுக்கணும், இந்த தேனியெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா. அதுவும் எனக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சி தான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, அங்கே சரியாக சேமித்து வச்சுருக்கிற தேனியை வந்து தேனை வந்து அந்த கூட்டம் குடித்தா ஒன்றும் செய்யாது, அதே தேனி வந்து அந்த கூட்டத்தில் கை வச்சா தேனி சும்மா விடாது சார், அப்படி நாங்கள் இருப்போம் அப்படின்னா. நல்லதுப்பா, அது 2 சேர்ந்து 2 தப்புன்னு சொல்லலை நான். அதாவது உன்னுடைய தேனி கூட்டத்தில் வந்து நீ சேர்த்து வச்ச தேனியை இன்னொருத்த எடுத்துகிட்டு போகும் பொழுது கொட்டுவது தப்புன்னு சொல்லலை நான். ஆனால் நீ வந்து உனக்கு தேவையெல்லாம் இதில் இடத்துல போய் நீ சமரிக்க அந்த பூங்காவை அளிப்பது சரியில்லை. மானாக இருக்க வேண்டாம், வெட்டுக்கிளியாக இருக்க வேண்டாம். தேனியினுடைய சுறுசுறுப்பை எடுத்துக்கோ. தேனியினுடைய தான் இருந்த இடத்துலேருந்து, இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு போகிறேன், கல்லூரியில் படிச்சுட்டு நான் வெளியே போகும் பொழுது தான் வந்ததை விட இந்த கல்லூரி சிறப்பாக இருக்கணும் எண்ணம் இருக்கட்டும். ஒரு வேலைக்கு போகிற ஒரு இடத்துல, அந்த அலுவலகத்தில் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு நீ சம்பளம் வாங்குற, இல்லைன்னு சொல்லலை. அந்த தேனை எப்படி அங்கே தேன் மணலில் உட்கார்ந்துருக்காக தேன் குடிச்சதோ அது மாதிரி எடுத்துக்க, வேணான்னு சொல்லலை. ஆனால் அந்த அலுவலகத்தில் நீ செய்யக்கூடிய வேலையினால் ஒரு படி மேலதாக போவதற்காக ஒரு வாய்ப்பை நீ உருவாக்கினீன்னா தேனியாக இருக்கணும். அதையும் தாண்டி நீ சிறுக சேமித்ததை இன்னொருத்த வந்து எடுத்துனான்னா கொட்டுவதும் இன்றைய காலத்தில் தப்பு இல்லைன்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன். பண்ணலாப்பா நீ அப்படின்னு சொன்னான். அந்த வகையில் இன்று பட்டமளித்து போகக்கூடிய நீங்கள், இன்று இங்கே இருக்கும் பொழுது தேனியாக இருங்கள். எங்கு போனாலும் அந்த இடத்திற்கான தேனியாக இருங்கள். உங்கள் வீட்டுக்கு, குடும்பத்திற்கு தேவையான நாளைக்கு தேவையான தேன் எடுத்துகிட்டு வாங்க. பத்திரமா வச்சுருங்க. அந்த பத்திரத்தை
நம்மளெல்லாம் பத்திரமா பார்க்கப்படுவது கண்டிப்பாக அந்த தேனியினுடைய சுறுசுறுப்பும் எந்த இடத்திற்கு வரோமோ அந்த இடத்தை நாம் வளர்க்கிறோம் என்பதை ஒரு எண்ணமும் சேரும் பொழுது தனது கூட்டத்திற்கு நாம் சேமித்து வச்சதை நான் பத்திரமாக நான் சேமித்து வச்சது பத்திரமாக இருக்கணும்னு பார்த்தக்கூடிய அந்த வீரம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இன்றைய இளைஞன் நாளைய உலகில் மிக நல்லதாகவும் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். புத்தர் கதையும் கூட புதிதாக சிந்திக்கக்கூடிய இன்றைய இளைஞர்கள் இதே மாதிரி போனாங்கன்னா மான்கள் தேவையில்லை, நான் மான் கூட்டத்தில் ஒரு நான் இருக்க போவதில்லை, வெட்டுக்கொள்ளில் ஒருத்தர் நான் இருக்க போகும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்தியா மட்டுமில்லை உலகம் கூட மிக மிக சிறப்பாக வருவதற்கான நாளையை நோக்கி நம்மளால் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன கருத்து இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு இடங்களில் திருமண கூட்டத்தில் சொல்லுவாங்க இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது பட்டமளிப்பு விழா அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி மட்டுமில்லை எப்போவோ பண்ணிட்டதும் கூட சான்ஸ்கிருத்தில் படித்து சொன்னாங்க. அதுக்கு மேலே புதுசாக நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லை. நேற்றுக்கு அவங்க சொன்னதை விட புதிதாக எங்களால் சொல்லப்போவதில்லை. இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா இது மாதிரியான காலகட்டங்களில் நீங்கள் பட்டம் அளித்து பார்க்கும் பொழுது நேற்றைக்கு இருந்ததை விட இன்றைக்கு ஒருபடி மேலே போவதற்கான ஒரு அடையாளமாக தான் பட்டம் கொடுக்குறாங்க. அந்த பட்டத்தை வாங்கிட்டு மேலே வெளியே போகக்கூடிய நாம் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சரியாக புரிஞ்சிச்சுன்னா சரியாக போகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுபவம். ஏன்னா எங்கள் அப்பா இது மாதிரியான கூட்டங்கள் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். கூட்டங்களுக்கு என்னை கூட்டு போகும் பொழுது நிறைய முறை கேட்டிருக்கேன், எதுக்குப்பா அதை கூட்டிகிட்டு போக அப்படின்ட்டு. ஒரு இடத்துல கூட பேசியிருக்கேன் நான். விவேகானந்தா விவேகானந்தானுடைய ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஹைதராபாத்தில் பேசும்பொழுதும் கூட மாணவர்களிடம் நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் இப்போ அதாவது நான் இப்போ இந்த இடத்துல பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் நின்றுட்டே இருக்கணுங்க என்னுடைய ஆசை இல்லை. இதை தாண்டி நீங்கள் அங்கேருந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னு. அதாவது நான் மேடை ஏறி பேசுவது நான் மேடையில் நின்றுட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறதில்ல, உங்களை மேடை ஏற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படின்ட்டு. அப்படி சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்கே நான் மேடை ஏறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன, ஒரு தகுதி எனக்கு இருந்தது அவங்க நினச்சதுனால தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த தகுதியை நீ அடையும் பொழுது கண்டிப்பாக நீ அங்கேருந்து மேலே வர முடியும். பேச்சுக்களை கேட்கும் பொழுது அடுத்த பட்டமாக நேற்றுக்கு அண்ணாதுரை எப்படி இருந்தார், இன்றைக்கி அண்ணாதுரை அப்படி இருக்கார், நாளைக்கு போகணும் ஒரு மனசில் நினச்சிட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி என் மனசிலும் தோணுச்சுன்னா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இது நடக்கும். விவேகானந்தர் நினச்சார் இல்லைங்களா, விவேகானந்தர் பல்கலைக்கழகம் வரணும் அவர் நினச்சது அவர் காலம் தாண்டியும் கூட அவர்கள் மூலியமாக மற்ற அவருடைய எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டவர் மூலியமாக இன்றைக்கி அந்த விவேகானந்தர் வந்திருக்குன்னா அதே மாதிரி மனித எண்ணங்களுக்கு மிக அதிகமான சக்தி இருக்குதுன்னு நம்பக்கூடியவங்கள் நானும் ஒருத்தேன். ஏன்னா எவ்வளவோ ஒவ்வொன்றுக்கும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் விஞ்ஞானபூர்வமாக சொன்னாலும் கூட மனிதனுடைய எண்ணங்களுக்கும் கூட மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குது. ஏன்னா நேற்றுக்கு என்ன நினச்சேன் அப்படிங்கிறத அப்படியே எனக்கு நடக்கணும் அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் மாறுபட்டு நடக்கலாம், இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அது நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கண்டிப்பாக எனக்கு இருக்குது. அந்த வகையில் நேற்று நாம் என்ன வந்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நேற்று நாம் வந்தோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்லுவேன். எங்கள் அப்பாவுக்கு நன்றியாக பல இடங்களில் பல மாதிரி பேசியிருக்கேன். அந்த வகையில் இன்றைக்கி பட்டம் வாங்கக்கூடிய நீங்கள் நேற்று உங்களை இன்றைக்கி கொண்டு வந்த அப்பா அம்மாவை அந்த பட்டமளிப்பு விழாவாக சான்ஸ்கிரிட்டில் அவங்க சொன்னது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது. மாதா பிதா குருவை நினச்சிக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு வாங்கும் பொழுது நாளைக்கு நீ மேலே போகிற, அதையும் தாண்டி நாளைக்கு நீ தந்தையாகும் பொழுது உன்னுடைய மகன் உன்னை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு, ஏன்னா மரம் மாதிரி இல்லை, மனுஷனுக்குடைய வித்தியாசம் இருக்குது. மனிதன் தாண்டி போகிறான். மனிதன் வளர்வதற்கான அந்த தொடர் ஓட்டத்தில் கண்டிப்பாக தந்தை மகன் என்ற உறவு இன்றைக்கி நாம் மகனாக இருக்கலாம், நாளைக்கு நாம் தந்தையாகிறோம், நமக்கு ஒரு மகன் வர்றான், அந்த மகனுக்கு நாம் தந்தையாக இருக்கிறோம். அந்த தொடர் ஓட்டத்தில் நாம் எப்படி நடந்து கொண்டோம் என்பது கிட்டத்தட்ட வேறு மாதிரியாக அந்த இடத்துல பிரதிபலிக்கும். அதை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும். அதற்காக நாம் செஞ்சினோம்னா இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்வோம் என்பது நாளைக்கு நம்ம விதையாக விதைக்குது, நாளைக்கு விதையாகினது நாளைக்கு அதே மாதிரி மரமாகுது, மரம் கனியாகுதுங்கிறது மரத்துக்கு மட்டுமல்ல மனிதனுடைய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அது நடந்துக்கிட்டே போகுது. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நான் மனசில் விதைக்கக்கூடியது, இந்த இடத்துல நீங்கள் மனசில் விதைக்கக்கூடியது கண்டிப்பாக உங்களை அடுத்த கட்டங்கள் நோக்கி மேலே மேலே கொண்டு போவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் பொழுது எந்த துறையில் போனாலும் அது மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஏன்னா ஆசிரியர் துறையில் மேலே மேலே போனவர்கள் எவ்வளவோ இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொன்றிலும் எந்த துறையாக இருந்தாலும் கூட அந்த துறையில் மேலே மேலே போவதற்கான வாய்ப்புகள் இன்றைய இந்தியா கொடுக்குது. அதை நாம் சரியாக எடுத்துகிட்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக செய்ய முடியும். அந்த ஒரு சின்ன விதையை இன்றைய உங்கள் மனங்கள் நீங்கள் விதைச்சிட்டிங்கன்னா
கண்டிப்பாக நாளைய உங்களுடைய நாள் மிக மிக நல்லதாக இருக்கும் என்ற மிக நம்பிக்கையை உங்கள் மனதில் வைப்பதற்காக இங்கே நான் வந்ததுக்கு மிக நன்றியை சுவாமி அவர்களுக்கு தெரிவித்து முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.